قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة المنافقون وهي سورة مدنية باتفاق العلماء، بل وجد أمستنياو أي نبياتنا عليه الصلاة والسلام إجراء كتب وعلى يالله ومثلي የወረደች ሱራ ናት። የወረደችበት ምክንያት ጋር ወደፊት ያዋየን እንደምንጠቅሰው የበኑ ሙስጠሊቅ ወይም ደግሞ ሙረይሲዕ የምትባለው ዘመቻ ላይ ነው። እቺ አንቀጽ የወረደችው ሙናፊቆችና አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ስለ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ሙሃጅሮች መጥፎ ነገር በመናገራቸው በዚያ ላይ ነው ያወረደው። ስለዚህ ሱራዋ ሙሉ በሙሉ መደንያ ናት። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እችን ሱራ ጁምዓ ሰላት ላይ ከሱረቱ ጁምዓ ጋር አብረው ይቀሯት ነበር። በሐዲስ እንደመጣው ቢስሚላሂ ረሕማኒ ረሒም ኢዛ ጃአከ ልሙናፊቁነ መናፍቃን በመጡህ ጊዜ أي إذا حضر مجلسك ما لكونه ولا مجلس بما تبت به أتكبس سمته قالوا نشهد إنك لرسول الله أنت يا الله ملكتني مهولهم المذكر الليلة الزلال بمن لا أصدقهن أن لا يترسلوا أتنكرون دمنا يعمل كذا إنك إن مثل واحد توكيدنا وكذلك لا توكيد تدموها إنك لرسول الله سلو كلفاتين كان جداتين لو كان من مشد بحق من مذكره أنت يا الله ملكتني مهونهم جلال والله يعلم إنك لرسول أنت ملكتني مهونهم الله درجك يا وكال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اللهم منافقا وشتم مسلمون يمسكران الذي سوت يتناكروا تنذكر حقا رسول عليه الصلاة والسلام يا الله ملك تنيانا لكن في حقا كمن ناقرات شوكا وشتم وشتبان من النو مكياتهم يناكروا تنذكر وستاشوا تناليجن وشيء ولا تجد عندنا مخالفة القول بالواقع والإلى اللون لا تثبت بتكالاني بهنا ملفوع عند النجر من ناجر عاد ولكنه لك بالمثالين صوت لو بلا نسوء إيه كواقع قال ما يسمع وش كم من نوقف ونساقا يمجاج تلهونه وشيء يبال للانا وجد جبنه مخالفة الظاهر للباطن أي ما يثمره القلب قلبه لتقواترون لتيازوا أمنت بتكالاني بهنا ملكوش وطان بكر يا مشاهد بالا ثلاثين سوت يتناكروا بنذكر أمنت كمهم قال بوسطاቸው ስለማያምኑበትና ስለማይቀበሉት አላህ ተባረከ ወተዓላ ውሸታሞች ናቸው ይላል። والله يعلم إنك لرسول የሚለው احترازا ነው የመጣቸው ይላሉ። አይ አንዳንድ ሰዎች ያልሆነ አስተረጓጉምና ያልሆነ አረዳድ እንዳይፈጠርባቸው፣ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የአላህ መልእክተኛ መሆንህን እንመሰክራለን ከማለታቸው ጋር ውሸታሞች ከተባሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነትም የአላህ መልእክተኛ አይደሉም እንዲህ የሚል ጥርጥር ሊመጣ ስለሚችል
الله تبارك وتعالى أولكم بقلت لما أسمت والله يعلم إنك لرسول ملون احترازا يا نفسه. إذا جاءك المنافقون منافقا بمسته به قالوا نشهد إنك لرسول الله أنت يا الله ملكتني مولهم المسكر الذي لكم والله يعلم إنك لرسوله الله أنت ملكتني مولهم بردك أوكال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله منافقا وشتام مجمعون يمسكرات اتخذوا أيمانهم جنة محلا وشاكون قاشا أدرقوا يازو لك عن قرنيا قرميدا لك كذلك كقرنا كقد يمكلا كلبت قاشا عندما يتكموا الذين سوت يا الله تبارك وتعالى حققات بالنسو لا يتفت آمين دم إندانهم الفاتو محلا وشاكون قاشا أدرقوا تتكموا አንድ ሰው እስልምናን ተቀብሎ የሚያስከደው ነገር ከፈጸመ ሙርተድ ነውና ይገደላል፣ ገንዘቡ ይወሰድበታል። በከዳሊክ ከዚያም ውስጥ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሐጅ ያስቀመጠባቸው ወንጀሎች በሚሰሩበት ጊዜ አልከፈርንም ይሄን ስራ አልሰራንም እያሉ بالأيمان المغلظة መሐላ አጥብቀው ይምላሉ። ከራሳቸው ላይ የአላህ ተባረከ ወተዓላ ህግጋቶች ለማገድ مسلمين من ذلك لمن متاكل معه فصدوا عن سبيل الله كالله من قد عقدوا كلكلوا فالزلال فصيحة هاي التفريع المساج النبي سوت محلا وشاتون قال شادروا تكتموا كانوا فعلا يعني هوتاتون من كان فلا لمسنا لم يتلكموا بل በዚያው ያስገደላቸው ገንዘባቸውን ያስወስድባቸው በነበረው መንገድ ላይ ነው የቀጠሉት። ከአላህ ተባረከ ወተዓላ መንገድ ሰዎችን በማገድና በመከልከል ላይ ነው ያሉት። إنهم ساء ما كانوا يعملون እነሱም ይሰሩት የነበረው ከፋ አይ ቢሰ ما كانوا يفعلون እነዚህ ሰዎች የሚሰሩት ስራ ሁሉ የከፋ ነው። በአላህ በውሸት መማላቸው ከዚያም በኋላ ደግሞ ሰዎችን በእምነታቸው ላይ ጥርጥር እንዲኖራቸው በማድረግ ከአላህ መንገድ ማገዳቸው በጣም የከፋ ስራ ነው። ذلك ይህም የሆነው بأنهم بعد ላይ ሰበብያና ምክንያቱም የምትደፍናል بأنهم እነሱ በመሆናቸው ነው አመኑ ያመኑ ثم كفروا ከዚያም በኋላ የካዱ አምነው ከዚያ የካዱ ስለሆኑ ነው ይሄ የተከሰተው። አይ እነዚህ ሰዎች ኒፋቅ እንዲቆጣጠራቸው በአላህ ዋሽተው ለመማል እንዳይፈሩ ያደረጋቸውና ድፍረት የሰጣቸው ድርቅና ከየት ነው የመጣው? አምነው ከዚያ በኋላ ስለካዱ ነው። ይህንን አመኑቱም ከፈሩ የሚለው ዑለማዎች በሶስት መልኩ ነው የሚያዩት። አንዳንዶቹ ይሄ ሙርተዶችን በተመለከተ የመጣ ነው ይላል። አይ ከሙናፊቆች መካከል አንዳንዶቹ ወይም ብዙሃኑ መጀመሪያ እምነትን ተቀብለው ነበር፣ ሙስሊሞች ነው ነበር። ከዚያ በኋላ ነው እስልምና ለቀው ወደ ክህደት የገቡት። ስለዚህ ይሄ እነሱን የሚመለከት ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አመኑቱም ከፈሩ የሚለው አይ አመኑ ዛሂራን ወከፈሩ ባጢናን በግልጽ ያመኑ ከዚያም በኋላ ደግሞ በውስጥና በቀልባቸው የካዱ ስለሆኑ ነው ብለው ይተረጉሙታል። አንዳንዶቹ ደግሞ በንግግር አይ ሰዎች እስልምና የሚገቡበትን ሸሃዳ በማለት ያመኑ በስራቸውና በንግግራቸው ግን የካዱ የሚል ማዕና ያስይዛል። ያው እነዚህ ሰዎች የተፈለገበት ማዕና ምንድነው? ሐቅን አውቀዋል፣ ተረድተውታል። ይሄ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዘው የመጡት ሸሪዓ ትክክለኛ መሆኑን ተገንዝበዋል። ከዚያ በኋላ ያንን ሐቅ ችላ ብለው ከጀርባቸው ወርውረው ኩፍርን የያዙ ናቸው። በዚህ ምክንያት ነው እነዚህ ሰዎች እንዲህ አይነት ስራ እንዲሰሩ የሆኑ። ምክንያቱም አንድ ሰው አላህ ሐቅን አሳውቆት የኸይርን መንገድ ግልጽ አድርጎለት ያን ካወቀ በኋላ እምቢ ብሎ የመጥፎ መንገድ የሚመርጥ ከሆነ አላህ ቀልቡን ይዘጋበታል፣
ሐቅና ባጢልን መለየት የማይችልበት ደረጃ ላይ ያደርገዋል። ስጋትም አያድርበትም፣ ጭንቀትም የለበትም። ሐሳቡ ሁሉ ዱንያ ላይ ነው። እነዚህ ሙናፊቆች ሰማይ የሚተባበርለት የሆነ ወንጀል እየሰሩ ምንም እንዳልሰሩ ነው የሚሰማቸው። ይሄን ያመጣባቸው አምነው መካዳቸው፣ ሐቅን ካወቁ በኋላ መተዋቸው ነው ይላል። ذلك ይህም የሆነው بأنهم آمنوا ثم كفروا እነሱ አመኑ ከዚያም ካዱ። በዚህ ምክንያት ነው فطبع على قلوبهم በልቦቻቸውም ላይ ታተመ። አይ አላህ በልባቸው ላይ አተመባቸው ሐቅ መሆኑን ባጢል መሆኑን የማይረዱበት ደረጃ አደረሳቸው። فهم لا يفقهون እነሱም አይገነዘቡም። አይ አላህ እነሱ ስላተመባቸው በክህደታቸው ከሐቅ በመሸሻቸው ምክንያት እነሱ የሚገነዘቡ አይደሉም። وإذا رأيتهم ባየሃቸው ጊዜ تعجبك أجسامهم አካላቶቻቸው ያስደንቁሃል። ከውበታቸው ከማማራቸው ከመወፈራቸው እነዚህ ሰዎች ሰውነታቸውን ስታይ አካላቸውን ስትመለከት ያስደንቅሃል። وإن يقولوا ቢናገሩ تسمع لقولهم ለንግግራቸው ታደምጣለህ። من فصاحتهم وبلاغتهم ንግግራቸው ከማማሩ አሳማኝ ከመሆናቸው የተነሳ ሲናገሩ እንደው እውነት መስሎ ጆሮ ትሰጣቸዋለህ፣ ታደምጣለህ። አካላቸውን ስትመለከት ያምሩሃል፣ ያስደንቁሃል። كأنهم خشب مسندة እነሱ ልክ እንደተደገፈ ግንዶች ናቸው። الخشب المسندة هي الممالة إلى الحائط أو الجدار ولግድግዳ ዘመን ተደርጋ የተዘጋጅ ግንድ እሷና خشب مسندة የምትባለው። አይ እነዚህ ሰዎች أشباح بلا أرواح وجسم بلا فهوم አካል ናቸው፣ ሩህ የሌላቸው፣ ማሰብና ማስተንተን የማይችሉና የማይጠቅሙ ማለት ነው። ግን የሚጠቅሙ መቼ ነው? ወይ ግድግዳ ሲሆን ነው እንደ ማገድ አድርገነው፣ ወይም ደግሞ ጣሪያ ላይ ስንጠቀመው ነው። ዝም ብለን ግድግዳ አስደግፈን የምናስቀምጠው ከሆነ ይሄ ፋይዳ የለውም። እነዚህም ሰዎች ሰውነታቸው ያምራል፣ ንግግራቸውም እንደዚሁ ደስ ይላል። ነገር ግን በሚሰሙት የማይጠቀሙ በአቅላቸው ምንም አይነት ኸይር የሌለባቸው ፋይዳ ቢሶች ናቸው ያለ كأنهم خشب مسندة እነሱ ልክ እንደተደገፈ ግንድ ናቸው። يحسبون كل صيحة عليهم ጩኸትን ሁሉ በእነሱ ላይ መሆኑን ያስባሉ። የሆነ አያ ወረደ ከተባለ ይደነግጣሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ አዋረደን እንዴ? ይሄ ነገር የወረደው በእኛ ነው ወይ ብለው ይሰጋሉ። ሀያዎች ወደ ጂሃድ የሚባል ጥሪ ሲሰሙ ከፍርሃት የተነሳ ይንቀጠቀጣሉ። ማንኛውም ነገር ሲመጣ ያ ነገር በእኛ ላይ ነው እንዲህ ብለው ይሰጋሉ። وهذا አንድ ሰው ስራው ከተበላሸ ጥርጥሩ ሁሉ ጊዜ የተበላሸ ነው የሚሆነው። إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يحتاجه من توهم ሁለት ሰዎች መንገድ ላይ ቆመው ሲመሳጠሩ ከሰማህ ይሄ ነው እንዴ? የሰራውን ስለሚያውቅ አላህ ተባረከ ወተዓላ ቀልቡ ውስጥ መረጋጋት መተማመን አያደርግበትም። ሁል ጊዜ በስጋት ሁል ጊዜ በፍርሃት ነው የሚያኖረው። እነዚህ ሙናፊቆች ከሙእሚኖች ሲለዩና ከሸይጣኖቻቸው ጋር አብረው ሲሆኑ የሚያወሩት የክፍር ንግግር ስለሆነ ስራቸውን ስለሚያውቁ አንቀጽ ወረደ ሲባሉ ወይም ደግሞ ወደ ጂሃድ ጥሪ ያለ ሲባሉ ይፈራሉ፣ ይንቀጠቀጣሉ። እነሱ የታሰቡ መሆናቸውን ይገምታሉ። يحسبون كل صيحة عليهم ጩኸትን ሁሉ በእነሱ ላይ መሆኑን ያስባሉ። هم العدو እነሱ ጠላቶች ናቸው። أي الكاملون في العداوة ጠላትነታቸው የተሟላ ከሁሉም የበለጠ አስከፊና አስፈሪ የሆነው ጠላትነት የነሱ ነው ይላቸዋል። كأنه ليس هناك عدو غيره ከነሱ ውጭ ልክ ጠላት እንደሌለ በአሊፍና በላም ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ هو العدو የሚላል። ምክንያቱም
ጥላትነቱን ያወቅከው ካፊር ከሱ ለመከላከል የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ታዘጋጃለህ። ከአንተ ጋር አብሬህን አይዞህ አብሽር እያለ የሚክድህና ሴራ የሚያስርብህ ሰው ግን ከሱ የበለጠ አደገኛ ጥላት የለምና አላህ ተባረከ ወተዓላ ለነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በእነዚህ ሰዎች ንግግር እንዳትታለል ጠላቶችህ ናቸው ፈሕዘርሁም ተጠንቀቃቸው የሚያስፈልገውን ጥንቃቄ ውሰድ በንግግራቸው እንዳትሸነገር ይላቸዋል። ሁሙል ዐዱው እነሱ ጠላቶች ናቸው ፈሕዘርሁም ተጠንቀቃቸው ቃተለሁም ላሁ አላህ ይርገማቸው قاتلهم الله أي أبعدهم وطردهم عن رحمته ابن عباس رضي الله عنه እንደሚለው قاتلهم الله የሚል ቃል ቁርአን ውስጥ بمعنى اللعنة ነው የመጣው በእነዚህ ሰዎች ላይ ዱዓ እያደረገባቸው እየረገማቸው ነው። قاتلهم الله አላህ ይርገማቸው አና ዩፈኩን እንዴት ይወገዳሉ አና ዩፈኩን አይ كيف يصرفون عن الحق ከእውነት እንዴት ነው የሚወገዱት እንዴት ነው የሚዞሩት وإذا قيل لهم لنሱ በተባሉ ጊዜ تعالوا يستغفر لكم رسول الله ኑ የአላህ መልእክተኛ ምህረት ይለምንላችሁ ያጠፉትን አጥፍተው ኑ ወደ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተጠንቅቃችሁ የሰራችሁ ስራ ክፉ መሆኑን አውቃችሁ ጌታህን ምህረት ለምንልን ተውበታችንን እንዲቀበልልን ዱዓ አድርግልን ብላችሁ ወደ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተባሉ ጊዜ ለወው ሩኡሰሁም ራሳቸውን ያዞራሉ አይ يعقفونها ويحركونها استكبارا وإباء كسفيان رحمة الله عليه እንደመጣው ወደ ቀኝ ዘወር ብለው በቁረጣ እያዩ ማለት ነው ለልቄትና ለቁራት ራሳቸውን ይወዘውዛሉ አያስፈልገንም ለምንድን ነው استغفار ለምንድን ነው ምህረት የምንፈልገው ይላሉ وإذا قيل لهم لن تبتبال ጊዜ تعالوا نو يستغفر لكم رسول الله يا الله መልእክተኛ ምህረትን ይለምንላችሁ ለወው ሩኡሰሁም ራሳቸውን ይወዘውዛሉ ያዞራሉ ወአይተሁም የሱዱና ወሁም ሙስተክቢሩን እነሱም ኩራተኛ ሆነው ሲሸሹ ትመለከታቸዋለህ የኮሩ ሆነው እምቢተኝነት ልባቸውን ሞልቷቸው ዘወር ሲሉና ሲሸሹ ትመለከታቸዋለህ ይሄ የወረደው ያው በዐብዱላህ ብኑ ኡበይ ብኑ ሰሉል ላይ ነው وهو رئيس المنافقين في المدينة በምን ወንጀል ነው ይዘው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምህረትን እንዲለምኑለት ሰዎች ጥሪ ያደረጉለት በሚለው ያው ብዙ አሳሮች መጥተዋል ከኡሁድ ጦርነት ጋር የሚያያዙ አንዳንድ ዑለማዎች አሉ ወላኪን الراجح ቅድም እንዳሳለፍነው ይህች የቁርአን ሱራ የወረደችው في غزوة مريسيع أو بني المصطلق ስለሆነ በዚያ ዘመቻ ላይ በሰራው ስራ ነው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምህረት እንዲለምኑለት መጠየቅ አለብህ ብለው የመከሩ ያው ሐዲሱ كزيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيحين وكذلك في السنن المسند متاه أصل بخاري ومسلم لا يعلم بل وسلم أحاديث ላይ ተጨማሪ ሪዋያው ሙጅመል ምንድነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ በኒ ሙስጠሊቅ ሲሄዱ ያው ሙስሊሞች ችግር ላይ ነበሩ ብዙም ስንቅ አልነበራቸውም እዚያ ዘመቻ ላይ ሆነው የሆነ አንሳሪና ሙሃጅሪ ተጣሉ كتع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أيضا قد مستوى بوها عندما عربي من عندما مهاجري إلى أنصاري مستوى برقتا كذا ولا أنصاري يا للأنصار مهاجرون يا للمهاجرين كلهم تترى يدين كثير نبي عليه الصلاة والسلام عندي هاي التربية جاهلية تبينه ولا توالته كذا
ወሬው ለአብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ደረሰ። ይሄ ሰው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና ከመምጣታቸው በፊት አውስና ኸዝረጆች ተስማምተው በእነሱ ላይ ንጉሥ ሊያደርጉት ወስነው ነበር። እሳቸው ሲመጡ ያ ነገር ፈረሰበት። ስለዚህ ኃይለኛ ጥላቻ ቀልቡ ውስጥ አለ። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግስናውን እንደወሰዱበት ስለሚያስብ እስልምናንም በትክክል አልተቀበለም። በል በውስጡ ኒፋቅ ይዞ ነበር የሚኖር። ይሄን የሰማ ጊዜ ተቆጣ። ከዚያ ምን አለ? አላህ ተባረከ ወተዓላ እዚሁ ሱራ ላይ በቀጣይ አያቶች ላይ እንደሚጠቅሰው ይሄን አደረጉ አለ። ማ መሰሉና ወጀላቢቡ ቁረይሽ ኢላ ከማ ቃለ አልቃኢል ሰሚል ከልበከ ያኩል። የእኛና የእነዚህ የቁረይሽ ሰዎች እኮ ምሳሌያችን አለ ተናጋሪው እንደተናገረው ነው። ውሻህን አደልበው ዞሮ ይበላሃል እንዳለው። ወላሂ ለኢን ረጀዕና ኢላ አልመዲነቲ ለዩኽሪጀነ አልዐዝ ሚንሃ አልአዘል። ይሄንማ ካደረጉ ወደ መዲና ስንመለስ አሸናፊ የሆነው ከእኛ መካከል ኃይለኛ የሆነው ወራዳውን ያባራል። ወያዕኒ ቢልዐዚዝ ነፍሰህ ወቢልአዘል አረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወአስሓበሁ። ይሄ ሰው ራሱን አሸናፊና የበላይ አድርጎ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምና መሃጅሮችን ደግሞ ወራዳ አድርጎ ማለት ነው። ከዚያም ቀጥሎ ምን አለ? ይሄንን ነገር ያመጣችሁት እናንተው በራሳችሁ ላይ ነው። ገንዘባቸውን እየሰጣችሁ እየቀለባችሁ እነዚህ ስደተኞች ባትንከባከቡ ኖሮ የምትሰጡትን ነገር ብታቆሙባቸው ከሀገራችሁ ውልቅ ብለው ይወጣሉና ከአሁን በኋላ ምንም ነገር አትስጧቸው አለ። ከዚያ ዘይድ ብኑ አርቀም ረዲየላሁ ዐንሁ ሕፃን ልጅ ነበር። ከአጎቱ ጋር ነው ወደዚህ ዘመቻ የወጣው። ይሄን ነገር ሰማ። መደበቅ አይገባውም። ለአጎቱ ነገረውና ይህን ነገር ወደ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አደረሰ። ከዚያ ይሄንን በሰሙ ጊዜ አሰሩት ኢብኑ ኡበይ ማለት ያው ሙናፊቆች መሐላ እንደምንም አይቆጠርም፣ በሁሉም ነገር ይምላሉ። በፍጹም አላልኩም ብሎ ማለት። ከዚያ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አመኑ፣ ተቀበሉ። ከዚያ ሰሓቦች ወቅቱ ጀመረ። ዘይድ ብኑ አርቀም አንተ እንዴት እንዲህ ብለህ ትናገራለህ? ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ችግር ውስጥ ልታስገባ ነው። አላመኑም፣ ወቀሱት ብዙ። ከዚያ ልጁ ቀልቤ ተሰበረ ይላል። ሀምና ገም ውስጥ ሆኜ ራሴን አቀርቅሬ እየተጓዝኩኝ አለ። ከጭንቅና ከሀሳብ የተነሳ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጡና ጆሮዬን ፈተል አድርገው ፊቴ ላይ ፈገግ አሉልኝ አለ። ያው እያበሰሩት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ አስጠሩና ወደ መዲና ከተመለሱ በኋላ በሪዋያ እንደመጣው ማለት ነው ሶሒሃይ ይሄንን ሱራ ሙሉ በሙሉ አንብበውለታል። ከዚያ እነ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ተነሱ። ያ ረሱላላህ ይሄንን ሰው እንግደል አሉ። ወይ ዓባድ ብን ቢሽ ወይም ደግሞ ሙዓዝ ብን ጀበል ልካችሁ አስገድሉት ይሄን ሰው እንጂ መተው የለብንም። ከዚያም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጓደኞቹን ይገላል እየተባለ እንዲወራ አልፈልግም። ሰዎችን ጥራና እንጓዛለን። ምክንያቱም ሰዎች ካረፉ ይሄ ወሬ ይሰራጫል፣ ፈተና በመካከላቸው ሊገባ ስለሚችል ይሄ ክፉ ወሬ እንዳይደርስ በማይጓዙበት ሰዓት ሰዎችን ሁሉ ተነሱና ጉዞ ጀምሩ አሏቸው። ከዚያም በኋላ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና ተመለሱ። ስለዚህ ይሄንን ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ሰውየው ያው ቅድም እንዳሳለፍነው የመዲና ሰዎች ዘንድ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ደረጃ ነበረው እና ጁምዓ እየተነሳ ያው ኒፋቅን ወከዚበን ምን ይላል? ይሄንን ሰው ታዘዙት፣ ይሄንን ሰው አክብሩት፣ አላህ በሱ ምክንያት ብዙ ኸይር አምጥቶላቸዋል እያለ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሚያግዝና እንደሚረዳ ያወራል። በየጁምዓው እየተነሳ ማለት ነው። ይሄንን ትልቅ ስህተት ከተሳሳተ በኋላ እንኳን አያፍርም። በቀጣዩ ጁምዓ ተነሳ ነው። ከዚያ ሰሓቦች ይበላሉ ልብሱን ጎትተው። ያንን ሁሉ ካልክ በኋላ እንዲህ አይነት ወሬ ልታወራ አይገባህም። እንዲያውም ማድረግ ያለብህ ወደ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሂደህ አላህን ምህረት እንዲለምኑልህና ጸጸትህን ማሳየት ነው ያለብህ ባሉት ጊዜ ምን አለ? ራሱን ወዘወዘ። ላ ወይ አልፈልግም፣ እኔ ምህረት አልፈልግም አለ። በዚያ ምክንያት ነው ይሄንን አላህ ተባረከ ወተዓላ ያወረደው።
وإذا قيل لهم بتبالوا جدي تعالوا يستغفر لكم رسول الله يا الله ملكتنيا مهلة يلمن الله شهنو بتبالوا جدي لو رؤوسهم رأساتهم يا ضرالو يوزوزالو ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون قراتين وشم هنو تشجوا تايتوا الله سواء عليهم بل نفس لا يأكل له أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لأن نفس مهرة بتلمنهم وإن مهرة بعد تلمنهم بل نفس لا يأكل له لن يغفر الله لهم الله لن نفس بفصهم مهرة آياتكم أي أنت مهرة بتلمن الله شوم بعد لمن الله شوم لو كيلو الذي سوت በኒፋቅ ላይ የጠሉ ስለሆኑ በልባቸው ውስጥ ጸጸት ስለሌለ ትክክለኛ መመለስ ወደ እኔ ስላልተመለሱ ምህረትን ብትለምንም ባትለምንም በፍጹም አልመራቸውም። ኢነ አላህ ላ የህዲ ቀውመ ልፋሲቂን አላህ አመፀኞች ህዝቦችን አይመራምና። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው እማልመራቸው? ምክንያቱም እኔ ከትእዛዜ የወጡትን መልእክተኛዬን የማይታዘዙ ሰዎችን የምመራ አይደለሁም፣ ለእነሱ የማዝንና ምህረትን የማደርግ አይደለሁም ነው። ሁሙ ለዚነ የቁሉን እነሱ እነዚያ የሚሉት ናቸው። ምንድን ነው የሚሉት? ላ ቱንፊቁ ዐላ መን ዐንደ ረሱሊላህ የአላህ መልእክተኛ ዘንድ ባሉት ላይ አትለግሱ ይላል። ቅድም እንዳሳለፍነው ኢብኑ ኡበይ ምን ብሏል? እናንተው ናችሁ እነዚህን ሰዎች ያጠገባችሁት ስጦታ ብታቋርጡ አገራችሁን ለቀው ይወጡላችሁ ነበርና ምንም ነገር እንዳትሰጡ አለ። ያንን ነው እዚህ ላይ የሚጠቅሰው። ላ ቱንፊቁ ዐላ መን ዐንደ ረሱሊላህ የአላህ መልእክተኛ ዘንድ ባሉት ላይ አትለግሱ ሐታ የንፈዱ እስከሚበተኑ ድረስ አይ ሐታ የተፈረቁ ሚን ሐውሊህ ከነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዙሪያ ተበትነው ሙስሊሞች አገሩን ለቀው እስከሚወጡላችሁ ድረስ ምንም ነገር አትስጧቸው፣ አትለግሱ አለ። ወሊላሂ ኸዛኢኑ ሰማዋት ወልአርድ የሰማያትና የምድር ካዝናዎች የአላህ ናቸው። ሪዝቅ ሁሉ በእጁ ነው። ለፈለገው ይሰጣል፣ የፈለገውን ይከለክላል። ወላኪነ ልሙናፊቂነ ላ የፍቀሁን ነገር ግን መናፍቃን አይገነዘቡም። ሚን ጀህሊሂም ወኸፋኢሂም እነዚህ ሰዎች ሞኝነትና መሀይምነት አእምሯቸውን ከመቆጣጠሩ የተነሳ እናንተ ካላበላችኋቸው፣ እናንተ ገንዘብ ካልሰጣችኋቸው ይበታተናሉ። ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትተው ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ። እነዚህ ሰዎች ለአላህ ብለው ቤት ንብረታቸውን የለቀቁ በረሃብ በችግር የእሱን ቃል የበላይ ለማድረግ የሚለፉ ናቸው። የሚያመልኩትና የሚገዙት የሚለፉለት አምላክ ደግሞ ሪዝቅ ሁሉ በእጁ የሆነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ነው። ይሄንን ሁሉ ሳይገነዘቡ ሳያውቁ መሀይምነታቸውንና ሞኝነታቸውን የሚያመላክት ነገር ይናገራሉ። የቁሉና ይላሉም አይ እነዚህ ሙናፊቆች ይሄንን ንግግር የተናገረው አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ነው ብለናል። ይላሉ ብሎ በሙናፊቆች አላህ ተባረከ ወተዓላ ወደ እነሱ ንግግሩን የሚያስጠጋው ለምንድን ነው? ምክንያቱም እነሱ በዚህ ንግግር ላይ ስለተስማሙና ስለተከተሉ ነው። ይሄን ንግግር ሲናገር ኢብኑ ኡበይ ማለት አይገባህም ተው ብለው የከለከሉ አልነበሩ። በል ከሱ ጋር አብረው ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሓቦቻቸውን የሚሰድቡና የሚያነውሩ ነበሩ። የቁሉና ይላሉም ለኢን ረጀዕና ኢለል መዲነቲ ወደ መዲና ብንመለስ ለዩኽሪጀነ ልዐዙ ሚንሀል አዘል አሸናፊው ወርዳዳውን ከሷ ያስወጣል። አይ ከመዲና ከእኛና ከነሱ አሸናፊ የሆነው ወርዳዳውን ያባረዋል፣ ያስወጣዋል አለ። ቅድም እንዳሳለፍነው በአሸናፊ የሚፈልገው እሱና ሙናፊቆችን ነው። በወራዳ ደግሞ የሚፈልገው ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሙሃጅሮችን ነው። ወሀዛ ልጁ አብዱላህ ይባላል። የሱ ልጅ ራሱ ካነ ሙእሚናን ከነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ያመነ ነበር። ይሄንን በሰማ ጊዜ
ሰይፍ ይዞ የመዲና መግቢያ ላይ ቆሟል። አባቱ ሊገል በዚህ አታልፍም ቢል በልከት ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደጋግሞ ጠይቋቸዋል። ይሄን ሰው ልግደል ብሎ ለአሉት አባትህን በመልካም ተኗኗር አላህ ምናልባት ይመራው ይሆናል ብለው አረጋግጠውታል። በል ውዱእ አድርጉልኝና የውዱእን ፍሳሻቸውን ሂጄ ይህንን አባቴን ላጠጣው አላህ ቀልቡን ቢከፍትለት ብለው ብሎ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውዱእ አድርገው ያንን የውዱእን ቅርቢቱን ጠጥቷል። ይሄንን በተናገረ ጊዜ ሰይፉን መዞ የመዲና መግቢያ ላይ ቆመ። እኔ ወርዳዳ ነኝ፣ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የበላይ ናቸው እስከምትል ድረስ ወይም እሳቸው እስከሚፈቅዱለት ድረስ በዚህ አታልፍም አለ። ከዚያ አባትየው ሂዶ ለነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኧረ ልጄ እንዲህ እያለኝ ነው ብሎ ነገራቸው። ከዚያ መጥተው አሳልፈው ብለው ፈቀዱለት። አማ ተፈቀዱለት እለፍ አለ። ያው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ሰው በቀልቡ ውስጥ ያለውን ነገር ስለሚረዱ ብዙ ይችሉት ነበር። ሐታ ከሞተ በኋላ እንኳን በሳቸው ልብስ እንዲከፈን አድርገውታል። ቅድም እንዳሳለፍነው ንግስናን ነው ከእጁ የወጣበት። لذلك أن أسيد بن خضير رضي الله عنه وغيرهم من كبار الصحابة من الأنصار ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደጋግመው ይሄንን ይነግሯቸው ነበር። ይሄ ሰው እንዲህ ነበርና ብንችለው ብናልፈው ኸይር ነው ይላሉ። ነቢያችንም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱሐቦቻቸውን መሹራ እየሰሙ ወከዛሊክ አላህ መልካም ባህሪ ስለሰጣቸው ደግና ቸር ስለነበሩ ይተላለፉት ነበር። ሐታ በሞተ ጊዜ ሰግደውበታል። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አትስገዱ እያለ እየከለከላቸው እንዴት እንዲህ ብሎ ተሰግድባቸዋል እያለ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በኡመታቸው በጣም አዛኝ ናቸው። ይሄንን ሁሉ መከራ ያደረሰባቸው ይሄን ሁሉ ችግር የፈጠረባቸውን ሰው እንኳን በእዝነት በርህራሄ ነበር የሚይዙት። የቁሉና ይላሉ ለኢን ረጀዕና ኢለ ልመዲነቲ ወደ መዲና ብንመለስ ለዩኽሪጀና አዐዙ ሚንሃ አልአዘል አሸናፊው ወራዳውን ከሷ ያስወጣል። ወሊላሂ ዒዘቱ ወሊረሱሊሂ ወሊልሙእሚኒን አሸናፊነት ለአላህ ለመልእክተኛውና ለአማኞች ነው። አልዒዛ ሊላህ ወሊመን አዐዘህ ለእሱና እሱ የበላይ ላደረገው አሸናፊ ላደረገው ብቻ ነው። አማ ሙናፊቆች ቀልባቸውን በውርደት የተሞላ ነው። በዱንያም በአኺራም አላህ ተባረከ ወተዓላ ቆየም ፈተነ ትክክለኛ ማንነታቸውን ግልጽ ያወጣል። ውርደትም እንደሚገባቸው ያሳያቸዋል። በእነሱ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ምላሽ እየሰጠ ነው። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሰሓቦቻቸውን በእነዚህ ጃሪዎች ንግግር እንዳትከፉ እንዳትረበሹ አሸናፊዎቹ እናንተ ናችሁ በመንገዴ ላይ እስካላችሁ ድረስ ያለ ነው። ወላኪን ልሙናፊቂነ ላ ያዕለሙን ነገር ግን መናፍቃን አያውቁም። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ላ ቱልሂኩም አምዋሉኩም ወላ አውላዱኩም ዐን ዚክሪላህ ገንዘቦቻችሁም ልጆቻችሁም አላህን ከማውሳት አያዘናጓችሁ። አላህ ስለ ሙናፊቆች ከተናገረ በኋላ ሙእሚኖችን በዚህ ምክር መምከሩ ሙናሰባው ምንድን ነው ይላሉ ዑለማዎች። እነዚህ ሙናፊቆች የገቡበት መከራ ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው በገንዘብና በልጅ መጠመዳቸው አላህን ተባረከ ወተዓላ ከማምለክና የእሱን ትእዛዝ ከመፈጸም በዱንያ በመጠመዳቸው ነው። ስለዚህ ወደ እነሱ መንገድ የሚወስደውን ወደ እነሱ የሚያደርሳችሁን መንገድ ተጠንቀቁ እንዳትገቡ እያላቸው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተለያዩ አሐዲሶች እንዳሉት የሙናፊቆችን ባህሪያቶች ከደረደሩ በኋላ ሙእሚኖችን አስጠንቅቀዋል። አየቱል ሙናፊቅ ሰላት ኢዛ ሐደሰ ከዘብ ወኢዛ እቱሚነ ኻን ወኢዛ ወዐደ አኽለፈ እያሉ ወከዛሊክ አርበዑ መን ኩነ ፊህ ካነ ሙናፊቀን ኻሊሰን ኢላ አኺር ልሐዲስ ከዚህ በፊት እንዳሳለፍነው ማለት ነው። ሙእሚን የካፊሮችን የሙናፊቆችን ዓቂባና ሁኔታቸውን ከተመለከተ በኋላ
እነሱን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሳቸው ምንድነው ብሎ ማስተንተንና ማጤን አለበት። ያንን መንገድ እንዲተው የደጋጎችን መንገድ እንዲከተል አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙእሚኖችን ምንድነው የሚላቸው? እነዚህ ሙናፊቆች እዚህ ደረጃ ያደረሳቸው በዱንያ በገንዘብና በልጅ መጠመዳቸው ነውና ተጠንቀቁ፣ በዚያ መንገድ እንዳትጓዙ ያላቸው ነው። ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሆይ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ገንዘቦቻችሁና ልጆቻችሁ አላህን ከማውሳት አያዘናጓችሁ። عن ذكر الله أي عن طاعته وأداء ما افترضه عليكم يسوع كما تشاهد واجب ያደረገባችሁን ነገር ከመፈጸም ማለት ነው። ذكر ቢላይ የተፈለገው አጠቃላይ አላህ በእኛ ላይ ግዴታ ያደረገብንን ነገር ከመፈጸም። መፍሁሙል ሙኻለፋው ምንድነው? አንድ ሰው ገንዘቦቹና ልጆቹ አላህን ከማውሳት ግዴታ ያደረገበትን ነገር ከመፈጸም ካላገዱ በእነሱ መያዝ እነሱን መንከባከብና የሚገባ ቦታ ላይ መጠቀሙ የሚያስወቅስ ሳይሆን የሚያስወድስ ነገር ነው የሚሆነው። በገንዘብ በልጆችና በሌሎች ዱንያዊ ነገራቶች መጠመድ የሚያስወቅሰው መቼ ነው? ከአላህ ሲያዘናጋ በአኺራ ከሚጠቅመን ነገር ሲያዘናጋን ብቻ ነው። ወመን የፍዐል ዛሊከ ይህንን የሚሰራ ሰው አይ በልጆቹና በገንዘቡ የሚጠመድ አላህን ከማውሳት ግዴታዎቹን ከመፈጸም የሚዘናጉ ሰዎች ፈኡላኢከ ሁሙል ኻሲሩን እነሱ ከሳሪዎቹ ናቸው። በዱንያም በአኺራም ክስረት የሚያጋጥማቸው ሰዎች ናቸው የሚሆኑት። ወአንፊቁ ሚማ ረዘቅናኩም ከሰጠናችሁ ሲሳይ ለግሱ። ሚን ቀብሊ አን የእትየ አሐደኩሙል መውት አንዳችሁን ሞት ሳይመጣው በፊት ሚን ቀብሊ አን የእትየ አሐደኩሙል መውት አይ ዓላማቱሁ ወሰከራቱሁ የሞት ምልክቶችና ሰከራቱ ሳይደርስባችሁ እንደምትሞቱ የሚያመላክቱ ምልክቶችን ከማየታችሁ በፊት ከሰጠናችሁ ለግሱ። አላህ የሚወደውን ነገር ፈጽሙ ነው። ፈየቁለ ረቢ ማዕጡፍ የተደረገው እዚህ ላይ አን የእትየ የሚለው ነው። ፈየቁለ ረቢ አይ ጌታዬ ሆይ ከማለቱም በፊት ማለት ነው። ሞት ሳይመጣባችሁ በፊት እንደዚሁም ከማለታችሁ በፊት ምንድነው የሚሉት? ረቢ ጌታዬ ሆይ ለውላ አኽርተኒ ኢላ አጀሊን ቀሪቢን ወደ ቅርብ ጊዜ ብታቆየኝ። ለውላ ቢመዕና ሀላ ነው። አይ አታቆየኝም ምን እያለ አላህን ተባረከ ወተዓላ እየተማጸነና እየለመነ ነው። ለውላ አኽርተኒ ኢላ አጀሊን ቀሪቢን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ብታቆየኝ ኖሮ ፈአሰደቀ እመጸውታለሁ ወአኩን ሚነ ሷሊሒን ከደጋጎችም እሆናለሁ ይላል። አላህ ሰፊ እድሜ ሰጥቶት በደህናው ጊዜ ያልሰራውን ስራ ሐቂቃው በተገለጸለት ጊዜ ሞት በተቃረበበት ጊዜ ምን ይመኛል? ከዑምር ትንሽ እንኳን ተጨምሮለት አላህ የሚወደውን ስራ እንዲሰራ ከደጋጎቹ ባሪያዎች እንዲሆን ይመኛል። ይሄ ከንቱ ምኞት ነው። حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الدارون زنبروا إلا الدراسة التي فائدة لا معنى لا تذكر إلى الذي عند سوء الله تسطوا إدميو بدهن النسو ملكان سرى كالسرى بمياد البدجدي حقيقة وبميقلة البدجدي እሰራለሁና እድሜ ስጠኝ ማለቱ ከንቱ ነው። ሐታ እነዚህ ሰዎች እድሜ እንኳን አላህ ሊሰጣቸው ኸይር የሚሰሩ አይሆኑ። አኺራ ላይ አላህ ሱረቱል አንዓም ላይ እንደጠቀሰው ምንድን ይላሉ? እንደው ወደ ዱንያ መልሰንና መልካም ስራ እንስራ፣ አንተ የምትወደውን ነገር እናድርግ ይላሉ። አላህ ምን አለ? ወለው ሩዱ ለዐዱ ኢላ ማ ኑሁ ዐንሁ እነዚህ ሰዎች ወደ ዱንያ ብንመልሳቸው አለ ወደ ተከለከሉበት ነገር ተመልሰው ሲሰሩ ይገኙ ነበር። ሐታ አኺራ ላይ ደርሰው ሲመለሱ ማለት ነው። ሸቂይ ናቸው ሰዎች። ግን ይህ ሰው በቁጭትና የሚያጋጥመው ነገር አስከፊ መሆኑን ከመረዳቱ የተነሳ
ሞት ሲቃረብበት ምልክቶቹን ሲመለከት አላህ ትንሽ ጊዜ እንዲሰጠው ይመኛል። በዚያ ጊዜው መልካም ስራ እንዲሰራና ከደጋግ ባሮቹ እንዲሆን ማለት ነው። ወለን ዩአኺረ አላሁ ነፍሰን አላህ አንዲትን ነፍስ አያቆያትም። وهذا رد على هؤلاء الناس በእነዚህ ሰዎች ላይ አላህ ምላሽ እየሰጣቸው ትንሽ ጊዜ አቆየንና መልካም እንስራ የሚሉት ሰዎች ጥያቄያችሁ ምንም ተቀባይነት ያለው አይደለም። የአንዲት ነፍስ ጊዜዋ በሚደርስበት ጊዜ አላህ ተባረከ ወተዓላ በፍጹም አያቆያትም አያዘገያትም እያለ ነው። ወለን ዩአኺረ አላሁ ነፍሰን አላህ ነፍስን አያቆያትም ኢዛ ጃአ አጀሉሃ ጊዜዋ በሚመጣበት ጊዜ ማለት ነው። ኢዘን ቀዷ ዑምሩሃ እድሜዋን ስትጨርስ የተጻፈላት ጊዜ በሚደርስና ሞቱ በሚመጣበት ጊዜ አላህ ተባረከ ወተዓላ አንዲትንም ነፍስ አያዘገይም። እንኳን እሱን ሲያመፁ ክፉ ሲሰሩ የቆዩ ካፊሮችና ፋሲቆች ይቅርና የሙእሚኖችን እንኳን ነፍስ አላህ ተባረከ ወተዓላ አንዲት ሰከንድ እንኳን አያቆይም። ስለዚህ ከንቱ ምኞት ተውና አሁኑ በደህና ሁኔታ ላይ ያላችሁ ገንዘባችሁን አውጡ፣ በኸይር ስራ ላይ ተሽቀዳደሙ። ወለን ዩአኺረ አላሁ ነፍሰን ኢዛ ጃአ አጀሉሃ አላህ አንዲትን ነፍስ አያቆያትም ኢዛ ጃአ አጀሉሃ ጊዜዋ በሚመጣበት ጊዜ። ወላሁ ኸቢሩን ቢማ ተዕመሉን አላህም በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው። አንድም ነገር አይደበቅበትም። ንያችሁን አሳምሩ። በስራችሁ የምትፈልጉት የአላህን ፊት ይሁን። ከዚያ በኋላ ደግሞ በኸይር ላይ ተሽቀዳደሙ እንጂ ጊዜ ካለቀ በኋላ መመኘት ዋጋ የለውም። هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.